much love is suicide. Bullets to the heart, I can't break ties. Wanna light it up and say goodbye, but I can't let go, no it's not right. You pull me in, skin on skin. I try to run, you pull me back again. 'Cause there's no end, the circle that we're in, I guess I'm yours to guide. Got me where you want me on this twisted ride. It's taking a hold this time. Baby, I'm so locked on you. Got a lust, got a touch that I can't seem to lose. Baby, I'm so locked on you. Got a curse, yeah it hurts, but I can't seem to leave. You got me where you want me on this twisted ride. Got me on my lips, a false paradise. Baby, I'm so locked on you. Got a curse and it hurts, but I can never break through. Intoxicate me, exhilarate me. Can't help myself, but I don't need saving. Now there's no end, the circle that we're in, around and round we go. Got me where you want me on this twisted ride. Bite me on the lips of false paradise. Baby, I'm so locked on you. Got a lust, got a touch that I can't seem to lose. Baby, I'm so locked on you. Got a curse, yeah it hurts, but I can't seem to leave. You got me where you want me on this twisted ride. Got me on my lips, a false paradise. Baby, I'm so locked on you. Got a curse and it hurts, but I can never break through. Baby, I'm so locked on you. Got a lust, got a touch that I can't see. Baby, I'm so locked on you. Got a curse, yeah it hurts, but I can't seem to leave. You got me where you want me on this twisted ride. Got me on my lips, a false paradise. Baby, I'm so locked on you. Got a curse and it hurts, but I can never break through. Wait a minute. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരൂഹായിക്കും സ്തുതി. അനുസ്മൃതിവാൻ ആകാശവും ഭൂമി നിറപെട്ടിരിക്കുന്നു. ബലവാനായ ദൈവം
പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഒന്നാം വരാനിരിക്കുന്നതിനും വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടാ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നമസ്കാര സ്മൃതിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന മശിഹാ രാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നും നീക്കുന്നതാകുന്നു. ആമേൻ. മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകുന്നു. മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മരണസമയത്തും അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. സകല സൃഷ്ടികളുടെയും ഉടയനായിരിക്കുന്ന പിതാവാം ദൈവമേ, നിന്റെ സൃഷ്ടികൾ നിന്റെ തിരുമുമ്പാകെ തലങ്ങളെ വണക്കി നിൽക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഈ പ്രഭാതത്തിന്റെ യാമത്തിൽ നിന്നെ നന്ദി തന്നെ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്തുതിക്കുവാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും തക്കവണ്ണമായി നീ ഞങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കും കരുണകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ ദൈവമേ നന്ദി തന്നെ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നിന്റെ തിരുപ്പാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശിരസ്സുകളെ അവിടെ നമിക്കട്ടെ. ദൈവമേ, നിന്റെ ഈ ഭവനത്തെ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ ഭവനത്തിൽ വിശേഷ ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നതായ ഈ മംഗളകർമ്മത്തിൽ നീ സമീപസ്ഥനായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കണ്ട് അതിന് തക്കതായ തുണയെ നൽകിയ പിതാവാൻ ദൈവമേ, നിന്റെ മകന് തക്കതായ ഒരു തുണയെ കണ്ടെത്തുകയും അതിന് പ്രകാരമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങളോട് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മണവാളനെ പൂർണ്ണനാക്കുകയും ഞങ്ങൾ മണവാട്ടിയെ ശ്രേഷ്ഠയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ. നാഥ, ഞങ്ങളെ പരിപാകതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷം ഇന്നേ ദിവസം ഈ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരവും ദൈവമേ ഭവനത്തിലും നിന്റെ മക്കളുടെ മേലും ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ വാഗ്ദാനം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, പ്രിയ മകനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ധൈര്യം നൽകണമേ, ശക്തി നൽകണമേ, ബലം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുന്ന് നേരിടുവാനും ദൈവമേ ശുശ്രൂഷകൾ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരം പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാനും രുചിച്ചറിയുവാനുമുള്ള കൃപയും കരുണയും ധാരാളമായി നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശുദ്ധ സഭയെ നീ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ദൈവമേ ആ സഭയിലൂടെ അവിടുന്ന് സന്തോഷത്തിൽ ഒന്ന് കുലുങ്ങുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിന്റെ മക്കൾ പുതിയൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ അവിടുന്ന് ഉറപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, സമ്മതികളാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ദൈവമേ കൃപയാൽ അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കണമേ. നിന്റെ ദൈവം സ്നേഹ രാവും പകലും എപ്പോഴും കോട്ടയം അഭയസ്ഥാനമായി മാറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ അവിടുന്ന് കൂട്ടായിരിക്കണമേ. നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നീ സഹചാരിയെയും സഹയാത്രികനായും എല്ലാ കാലം നടന്നതുപോലെ നിന്റെ മക്കളോടുകൂടി ആയിരിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാനെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി അവിടുന്ന് ഒരുങ്ങുകയും യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യോടന്തം നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണികൾ ആചാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഭവനം പണിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്നിൽ കൂടെയുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. സകല കൃപകളും കരുണകളും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ഈ ഭവനത്തെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിവാഹത്തിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ട മകളുടെ ഭവനത്തെയും മാതാപിതാക്കളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സന്നിഹിതരായിരുന്ന മക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ അവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ മകന്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ അപേക്ഷകളും കേൾക്കണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയ കുടുംബങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചിൽ നവസിപ്പിക്കണമേ. ഒരബ്രഹാമിൻ സഹാക്കിന്റെ യാക്കോബിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആയത് പിതാവിന്റെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ
പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ഉളവാസവും ദൈവമേ ഈ ഭാവനത്തിന്മേൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമേൽ തുടർന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നതായ കൂതാശകളിന്മേലും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മകന്റെ മേലും മകളുടെ മേലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വാങ്ങിപ്പോകുന്ന സകല പരിതാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നീക്കുണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. திருமுறையிலிருந்து ஒரு சிலதான திருவார்த்தைகளை நாம் படிக்க கேட்போம். வானங்கள் இறைவனின் ஆட்சியை வெளிப்படுத்துகின்றன. வான்வெளி அவர் தம் கைகளின் வேலைப்பாட்டை விவரிக்கின்றது. அவற்றின் அறிக்கை உலகெங்கும் சென்றடைகின்றது. அவை கூறும் செய்தி உலகின் கடையெல்லை வரை எட்டுகின்றது. இறைவன் அங்கே கதிரவனுக்கு ஒரு கூடாரம் அமைத்துள்ளார். மணவரையிலிருந்து புறப்படும் மணமகனை போல அது வருகிறது. என்னுயிரே ஆண்டவரை போற்றிடு, என் முழு உள்ளமே அவரது திருப்பெயரை ஏற்றிடு. என்னுயிரே ஆண்டவரை போற்றிடு, அவருடைய கனிவான செயல்கள் அனைத்தையும் மறவாதே. அவர் வாழ்நாளை நலன்களால் நிறைவுற செய்கின்றார். உன் இளமை கழுகின் இளமை என புதிதாய் பொலிவரும். உமது மனம் விரும்புவதை அவர் உமக்கு தந்தருள்வாராக. உன் திட்டங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றுவாராக. நீர்நிலைகள் வழியாக நீ செல்லும் போது நம்மோடு இருப்பேன். அவர் தம் சிறகுகளால் உம்மை அரவணைப்பார். அவர் தம் இறக்கைகளின் கீழ் புகலிடம் காண்பீர். ஆண்டவரே உம்மை காக்கின்றார்.
அவர் உன் வலப்பக்கத்தில் உள்ளார். அவரே உமக்கு நிழலாவர். நீ போகும் போதும் உள்ளே வரும்போதும் இப்போதும் எப்போதும் ஆண்டவர் உம்மை காத்தருள்வார். ஜெபம் செய்வோமாக. அனைத்து ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றும் உறைவிடமாயிருக்கின்ற பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான புதிய நாளின் காலை பொழுதுக்காக நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு நாம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம். காலை தேடுகிறவர்கள் உம்மை கண்டடைவார்கள். காலை தோறும் ஆண்டவருடைய கிருபைகள் புதியவைகளாக இருக்கிறதை நாம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மனிதனை உம்முடைய சாயலிலே படைத்து மனிதன் தனித்திருந்தால் எதையும் செய்ய இயலாது என்று கண்டு அவனுக்கு ஏற்ற துணையை கொடுத்து குடும்பத்தை ஏற்படுத்தி குடும்பங்களிலே பிள்ளைகளை தந்து குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கின்ற கடவுள் நீராக இருக்கிறபடியினால் நாம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மனப்போரம் கொண்டிருக்கிறதால அன்மகன் சிங்குக்காக உங்களுடைய சமூகத்திலே கடந்து வருகின்றோம். அன்மகனைக்கு அதிகமாக ஆசீர்வை கொண்டாடுகின்றோம். சிறு பருவத்திலே சுகத்தோடு பலத்தோடு பாதுகாத்து பராமரித்து வயதிற்கு ஏற்றதான நல்ல உடல் வளர்ச்சிகளை தந்து நல்ல கல்வியை தந்து நல்ல பணிகளை தந்து ஏற்ற வயதிலேயே திருமணத்தை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றீரே, அதற்காக நாம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இதற்கென்று சொல்லி என் பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொண்டதான ஒவ்வொரு முயற்சிகளிலும் ஆண்டவருடைய தெய்வீக அருட்பிரசன்னம் நிறைவாக தங்கியிருந்த வழியினால் நாம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். திருமுறையிலே ஈசாக்கு விவேகமான ஆயத்தப்படுகிறது போல அம்மகனுக்கு என்று சொல்லி நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அம்மகனுக்காக ஒரு சமூகத்திலே அவளையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே. ஆண்டவரே, இந்நாளிலே ஆண்டவருடைய இருக்கிறார திருமணத்திற்கு ஆசீர்வதிக்கிறோம். திருமணத்திற்கு கொடுக்கிறார் ஆய பெருமக்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். உங்களுடைய சன்னிதானத்திலே ஆண்டவரை வாக்குறுதி கொடுக்கவும் புதியமான பிள்ளைகளாக வாழுவதற்கு வளருவதற்கு கடவுள் கிருபை தர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். அந்த பிள்ளைகள் மேற்கொள்ள இருக்கிறார் பயணத்தை அதிகமாக குறிப்பிட்டதான நேரத்தில் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே கடந்து வருவதற்கான நல்ல கிருபைகளை ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு நிறைவாக தரணும் என்று ஆடிக்கொள்வோம். வாகனத்தை ஓட்டி செல்ல இருக்கிறதான அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. சாலை விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நேர்த்தியான பாதைகளிலே நிதானத்தோடு கொண்டு செல்வதற்கு கடவுள் கிருபை தர வேண்டும் என்று அருள்நாத இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரால் வேண்டுகிறோம். ஜெபங்கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே வணக்க சாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை பரமாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நமது ஆண்டவரும் அருவருஷகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானவருடைய நல்லுறவும் வழிநடத்தலும் ஆசீர்வாதமும் மனக்கோலம் கொண்டிருக்கிறதான அன்மகன் டிபிஷிங்கோடும் அவருடைய திருமணத்தோடும் ஜபத்திலே பங்கு பெற்றிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக. நடத்திடுவார் அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலம்.
அன்பை கண்டடைந்தே தேவ சமூகத்திலே. சுகமாயங்கு தங்கிடுவேன். சிலுவை நிழல் எந்தன் தஞ்சம், சுகமாயங்கு தங்கிடுவேன். தீரப்பாதம் நம்பி வந்தேன். பாதம் நம்பி வந்தேன். கிருபை நிறை இயேசுவே, தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. தமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. மருதானி 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 விழே அடிப்போடி தீபாவளி. கங்கை என்று கடலை காட்டும், காதல் கடல் என்று கங்கை காட்டும். வாழும் பயிருக்கு தண்ணீர் வேண்டும், காதல் கரைக்கு கண்ணீர் வேண்டும். மருதாணி விழியில் அடிப்போடி தீபாவளி. ஆகாயம் மண் மீது சாயாது, நிஜமான காதல் தான் நிலையான பாடல் தான், அதன் ஓசை என்னாலும் ஓயாது. தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும், துன்பம் துக்கம் வரும். இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும், இருளாய் தோன்றும் எங்கும். சோதனை வரும் வேளையில் சொற்கேட்கும் செவியிலே
திருமண வாழ்க்கை குறித்து நமது ஆண்டவர் சொல்லுவதை கேளுங்கள். சிருஷ்டிப்பு முதல் கடவுள் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார். இருமிக்க ஒருவன் தன் தகப்பனையும் தாயை விட்டு தன் மனைவியோடே இசைந்திருப்பார். இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். ஆகவே இனி அவர்கள் இருவர் அல்ல, ஒரே மாம்சமாய் இருக்கிறார்கள். இப்படி இருக்க கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருப்பானாக. ஆகையால் திருமணத்தை ஒருவரும் அற்பமாயினி யோசனையில் செய்யாமல் கருத்தோடும் ஜெபத்தோடும் திருமணம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நோக்கங்களை சிந்தித்து அதை செய்வது அவசியம். கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கு ஒரு இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தோழமையும் உதவியும் ஆதரவும் அளிக்கவும் கடவுள் நாமே படைத்து கிறிஸ்துவில் மீட்டுக் கொண்ட சுவாப உணர்ச்சிகளை அவரை தூய்மைப்படுத்தி வழிநடத்தவும் குடும்பங்களில் பிள்ளைகள் பிறந்து கடவுளுக்கு மகிமையாக நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பற்றிய அறிவில் வளர்க்கப்படவும் இவ்விதமாய் திருமணத்தை மேன்மையுள்ளதாக கருதுவதால் மனுக்குலம் உறுதியான அடிப்படைகளில் இருந்துமே திருமணம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவருவரும் இந்த தூய யாருக்காவது திருச்சபையின் ஞாபகப்படியும் தேச சட்டப்படியும் இவருவருக்கும் திருமணம் நடத்தக்கூடாது என்று நியாயமான தடை ஏதாவது தெரியுமானால் அதை இப்பொழுதே தெரிவிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் இதை குறித்து ஒரு காலம் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் இருவரும் திருமணத்தில் ஒன்றாய் இணைக்கப்படக்கூடாதபடி உங்கள் இருவரில் யாருக்காவது ஏதாவது காரணம் இருந்தால் அதை இப்பொழுதே தெரிவிக்க கடவுள் முன்னிலையில் உங்கள் இருவருக்கும் கற்றுரைக்கிறேன். ஆமென். ஜெபம் செய்வோமாக. சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள பிதாவே, உம்முடைய உதவியின்றி நாங்கள் யாவற்றை தகுந்த முறையில் செய்ய தானியற்றவர்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். அவர்கள் அமர்ந்தவர்கள் அடைந்து பாடுவோம். இந்த மணமகளை திருமணத்திற்காக கரம்பிடித்து கொடுப்பவர்கள் முன்பாக வந்து கரம்பிடித்து கொடுக்கும்படி சிலராய் கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஜெர்லினாகிய உம்மை என் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு இன்று முதல் நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் வாழ்வின் கடைசி வரை கடவுளுடைய தூய நியமப்படி உம்மை நேசிக்கவும் காப்பாற்றவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். ஜெர்லினாகிய நான் பிபின் சிங் ஆகிய உம்மை என் கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு இன்று முதல் நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் வாழ்வின் கடைசி வரை கடவுளுடைய தூய நியமப்படி உம்மை நேசிக்கவும் காப்பாற்றவும் உமக்கு கீழ்ப்படியவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். இவ்வாக்குறுதியை கடவுள் கேட்டார், நாங்களும் கேட்டோம். ஜெபம் செய்வோமாக.
ஜெப நிலைமையிலே புத்தி கேட்டை நாம் இணைந்து பாடுவோம். அன்புமிக்க சபையோடு திருவாளர் பாபுராஜ் திருமதி வசந்தா அவர்களுடைய மகன் விபின் சிங், திருவாளர் தேவராஜ் புஷ்பகுமாரி அவருடைய மகள் ஜெர்லின் பிள்ளைகள் இந்த திருமாங்கல்யத்தை விபின் சிங் அறிவிக்க ஜெர்லின் இதை அணிந்து கொள்ள ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை குடும்ப வாழ்க்கையில் இணைக்கிறார். நாம் திருமாங்கல்யத்தை அணிந்து கொள்கின்ற இந்த பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, இதை அணிந்து கொள்கின்ற ஜெர்லினையும் ஆசீர்வதியும், இந்த திருமாங்கல்யத்தையும் இவர்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தள்ள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ஜெபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். சபையார் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நிற்கும்படி உங்களை அன்பாக நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன். உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த திருமாங்கல்யத்தை எனக்கு அணிவிக்கிறேன். என்னோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக திருமாங்கல்யத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். உலக சமுதாயத்தையும்
போயாலே நிற்குங்க. திருவாளர் பாபராஜ் அவர்கள் மகன் பிபின் சிங்கும், திருவாளர் தேவராஜ் அவர்கள் மகள் ஜெரலும் கடவுளுக்கு முன்பாகவும் பிரிந்திய திருச்சபை ரத்தினபுரம் சபைக்கு முன்பாகவும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் வாக்குறுதியை தெரிவித்தபடியால் இவர்கள் கடவுளுடைய நியமப்படியும் இந்திய நாட்டின் சட்டப்படியும் கணவனும் மனைவியுமாய் இருக்கிறார்கள் என்று பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே தெரிவிக்கிறேன். ஆமென். ஆகையால் கடவுள் இணைத்தவர்களை மனிதன் பிரிக்காதிருப்பாராக. நாம் கர்த்தாவை 2 பேரையும் நம்பால் காப்புரட்சியும் இந்த பாடலை சேர்ந்தார். ஜெபம் செய்வோம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் உள்ள கடவுளே, பரலோகத்திலும் பூலோகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்திற்கும் நாம காரணமாக இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, எப்பொழுதும் உமது நாமத்திலே இவ்வாலயத்தில் திருமணத்தின் மூலமாக குடும்ப வாழ்வில் இணைக்கப்பட்ட பிபின் சிங், ஜெரின், பிபின் சிங் என்னும் இவர்கள் மேல் உமது ஆசீர்வாதத்தை அனுப்பியர்களும் இவர்கள் உண்மையாய் இசைந்து வாழ்ந்து தங்களுக்குள் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையும் வாக்குறுதியையும் திட்டமாய் பாதுகாத்து உமது நியமங்களுக்கு நடக்க அருள்புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். பிதாவாகிய கடவுள், குமாரனாகிய கடவுள், பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதித்து பராமரித்து பாதுகாப்பாராக. ஆண்டவர்களை இரக்கமாய் கண்ணோக்கி நீங்கள் வாழ்க்கையில் சேர்ந்து வாழ்வதனால் மறுமை நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள உங்களை சகல நம்பிக்கை ஆசீர்வாதங்களாலும் கிருபையாலும் நிரப்புவாராக. ஆமென். ஆமென்.
திருமண ஆராதனையின் துவக்க பகுதியில் போதகர் அவர்கள் இந்த மணமகனையும் இந்த மணமகளை ஒரு மிக பெரும் இணைப்பதற்காக கடவுள் முன்னிலையில் நாம் இவ்வாலயத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம். திருமண வாழ்க்கை கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டது. எல்லா மனிதரும் இதை மேன்மை இந்த ஹோலி பைபிள் நமக்கு அழகாக கட்டளை இருக்கிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கானா ஒரு திருமணத்தில் குடும்பத்தாருக்கும் ஒரு இதயத்திற்குள்ளாக ஒரு பெரும் மகிழ்வு. இன்று அவர்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக அந்த மகிழ்வை நினைக்கின்றார்கள். திரு தேவராஜ் புஷ்பகுமார் அவருடைய குடும்பத்திலும் ஒரு பெரிய மகிழ்வு. காரணம், இந்த குழந்தைகள் தாயின் கருவிலே 10 மாதங்கள் 2 அருமையான தாயார்கள் வசந்தா புஷ்ப குமாரி இவருடைய கருவறையிலே வளர்க்கப்பட்டு இந்த பிள்ளைகள் குழந்தைகளாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். இன்றைக்கு விபின் சிங் ஒரு பிஇ பட்டதாரியாக, ஜெர்லின் ஒரு ஆசிரியை படிக்கூடிய ஒரு பட்டதாரியாக, பெற்றோரால் மிக அருமையாக வளர்க்கப்பட்டு இந்த திருமண ஆலயத்திலே திருமணத்திலே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இந்த விபின் சிங் ஜெர்லின் திருமணத்திலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற விபின் சிங் குடும்பத்தாருக்கும் ஜெர்லின் குடும்பத்தாருக்கும் குடும்பத்தினுடைய தகப்பன் ஸ்தானத்திலும் அம்மா ஸ்தானத்திலும் இருக்கின்றவர்களுக்கும் புதுமண தம்பதிகளுக்கு நான் சொல்வதை காட்டிலும் பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் குழந்தை பருவத்திலிருந்து குழந்தைகளை வளர்க்கின்றவர்கள் மிக மிக உன்னிப்பாக கவனிப்பாக நீங்கள் கேளுங்கள். இன்றைக்கு டிப்ரெஷன் என்கின்ற ஒரு வார்த்தை, இதெல்லாம் நீங்கள் யாரும் கேட்ட வார்த்தைகள் அல்ல. இப்போது சொல்லப்படுகின்ற டிப்ரெஷன், இந்த டிப்ரெஷனாலே என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இல்லை. ஒரு பிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுக்குள்ளாக தீமைகள் நடந்து போகின்றது. நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த விபின் சிங் ஜெர்லின் திருமணத்தில் இருக்கின்ற பெற்றோருக்கு நான் சொல்லுகின்ற ஆலோசனை, ஒரு 21 வயது வரையிலும் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய நேரடி கண்காணிப்பிற்கு உள்ளாகவே அந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் தூங்கச் செல்லும் போதும் உங்களுக்கு அருகாமையிலேயே பிள்ளைகளை தூங்க வைத்து பழக்குங்கள். தனி அறைகளை நீங்கள் பிள்ளைகள் தயவு செய்து, நீங்கள் எவ்வளவு வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை நீங்கள்
செய்யாதிருங்கள். முடிந்தால் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்தவுடன் கொஞ்ச நேரம் அந்த பிள்ளைகளோடு உங்களுடைய வளாகம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஓடுகின்ற இடமாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைகளோடு கொஞ்சம் ஓடுங்க. பெற்றோர்களுக்கு சொல்லுங்கள். அந்த குழந்தைகளோடு அதிகமாக நீங்கள் பேசுங்கள். அந்த குழந்தைகளிடத்தில் அதிக நேரத்தை நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள். டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட தெரிஞ்சால் அந்த குழந்தைகளோடு கொஞ்சம் விளையாடுங்கள். நீங்க ஷட்டில் விளையாட தெரிந்தால் கொஞ்சம் விளையாடி பிள்ளைகளை இயல்பாக வந்த பிறகு நீங்கள் பிள்ளைகள் நன்றாக படிப்பார்கள். பிள்ளைகள் நமது பிள்ளைகள். எனவே நீங்கள் இப்போது இருக்கின்ற இந்த நவீன காலத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறைக்கு ஒரு 4th இயர் 4ஆம் ஆண்டு மண்டல் ஒரு எரித்துக் கொள்ளப்பட்ட செய்தி காலையிலே செய்தியும் அதில் இருந்தது. கூடாது இப்படிப்பட்ட அவலங்களை நாம் தெரிய வரும். அதனை நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் கவனத்திற்கு நீங்கள் முன்னே மேலே செல்லுகின்ற நாட்கள் மிக மிக சிறந்தது. யாரோடு பழகுகிறார்கள், என்னென்ன செய்கின்றார்களோ 2 கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளைகள் 2 பேருமே உலக பிரகாரமாக நல்ல கல்வியை இவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். அருமையான பெற்றோர்களுடைய அருமையான வளர்ப்பிலே நீங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு நான் திருமண நாளில் சொல்லுவது, உங்கள் இந்த ஆலயத்திலிருந்து நீங்கள் குடும்ப ஆசீர்வாத வாழ்வை பெற்றிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நமதாண்டவர், அவரை முதன்மையான இடத்திலே நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பிரியாரிட்டி எல்லாம் ஜீசஸ் கிறிஸ்து இடத்திலே நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவரை முழு மனதோடு நீங்கள் பற்றிக் கொள்ளுங்கள். முழு மனதோடு நீங்கள் அவரை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்திலே காலை மாலை என்று 2 முறை பாமாலை பாடல்களில் வருகின்ற ஞான கீர்த்தனைகளில் வருகின்ற பாடல்கள் எல்லாம் நீங்கள் பாடி திருமறையை வாசித்து நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தை நீங்கள் கட்டுங்கள். உங்களுடைய இனிய பெற்றோர்களை இந்த மகிழ்வான இந்த நிலையிலே உங்களை வழிநடத்தின உங்கள் பெற்றோரை நீங்கள் அன்பு செய்யுங்கள். உங்கள் பெற்றோரை நீங்கள் போதும் அப்பா அம்மாவை மிகவும் நேசியுங்கள். அதோடு உங்களுடைய ஃபாதர்-இன்-லா, மதர்-இன்-லா, உங்களுடைய டிவின் சிங்குக்கு ஜெர்மனியுடைய அப்பா அம்மா மாமா மாமி, ஜெர்மனிக்கு டிவின் சிங்கினுடைய அப்பா அம்மா, இதை போன்று மாமா மாமி, இவர்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்கள். நீங்கள் இந்த உயர்வை அடைவதற்கு ஏணிகளாக இருந்தவர்கள். குழந்தை பருவத்திலிருந்து இந்த மனப்போல நிலையிலே உங்களை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் கடந்து வந்த அனுபவங்கள் என்பது இதிலே வேர்வை இருக்கிறது, தியாகம் இருக்கிறது, மிக அதிகமான பாடுகள் எல்லாம் இதில் உண்டு. எனவே ஏழு வந்த ஏழியை
ஒருபோதும் நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள், அதை தள்ளி விடாதீர்கள், அதை மனதிலே கொள்ளுங்கள். 2 பேருமே கட்டாயம் உங்களுடைய திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உங்களை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசித்தேன். பிபின் சிங் வந்து ஜெர்லினையும், ஜெர்லின் பிபின் சிங்கையும் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் உங்களுடைய திருமணத்தை உறுதி செய்த நாளிலிருந்து நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் ஒரு புரிதலை நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நான் சொல்வது, பிபின் சிங் ஜெர்லின் மீது 100 விழுக்காடு அன்பையும், ஜெர்லின் பிபின் சிங்கின் மீது நீங்கள் 100 விழுக்காடு அன்பையும் செலுத்துங்கள். குடும்பம் என்கின்ற ஒரு கட்டமைப்புக்கு நீங்கள் வளர வேண்டுமானால் 2 பேருமே நீங்கள் உழைக்க வேண்டும். பிபின் சிங் மட்டும் உழைத்தால் பொருளாதாரத்தில் ஏற முடியாது. ஜெர்லினும் ஒரு வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறபடியினாலே கேந்திரா வித்யாலயா போன்ற பள்ளிக்கூடங்கள், ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன், UPSC போன்ற தேர்வு அட்டவணைகள் வரும்போது அதற்காக பயிற்சி பெற்று தேர்வுகளை எழுதி ஒரு வேலையை அடைய வேண்டும் என்று வாசிக்க வேண்டும். பிபின் சிங்கும் இந்த ஒரு வேகத்தோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டின் பொருளாதாரம் என்பது நம்முடைய குடும்பங்களினுடைய ஒரு வளர்ச்சி என்பது இவைகளெல்லாம் நமக்கு குடும்பத்திற்கு மிக இன்றி அமையாத ஒன்று. ஒரு வீடை கட்ட வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு இடத்தை நாம் முதலில் கிரயம் செய்ய வேண்டும். இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் திட்டமிடுதல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. எனவே நான் உங்களுக்கெல்லாம் பசி எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது. எனவே அருமையான பிபின் சிங்குக்கும் ஜெர்லின் பிபின் சிங்குக்கு நான் சொல்வது, திட்டமிடாமல் எதையும் நீங்கள் செய்யாதீர்கள். 2 பேரும் உட்கார்ந்து நீங்கள் திட்டம் இருங்கள். நான் பல முறை பலருக்கு சொல்லுவது, 2001 வருடத்தில் ஜூன் மாதம் 13ஆம் நாளில் வந்து ஒரு நகைக்கடை திறப்பு விழாவில் நான் சென்றிருந்தேன். அந்த திறப்பு விழாவின் போது 1 கிராம் நகையின் விலை 470 ரூபாய். 2001ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 13ஆம் தேதி 1 கிராம் நகையினுடைய விலை 470 ரூபாய். இன்று 1 கிராமின் விலை 5485 என்று நினைக்கிறேன், கடந்த சனிக்கிழமைக்கு. எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த உலக அமைப்புக்குள்ளாக அருமையான பிள்ளைகள் 2 பொருட்கள் அறியாதவர்கள். ஒன்று மண், இன்னொன்று பொன். இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்வுக்கு தேவையானது. எனவே நீங்கள் அழகாக உங்கள் குடும்பத்தை இன்றிலிருந்து திட்டமிடுங்கள். கடவுளுக்கு பயந்து வாழுங்கள். சேமிப்பு பழக்கங்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அப்படி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அருகில் இருக்கின்ற தபால் நிலையத்திலே மாதந்தோறும் ஒரு RD உங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ, 500 ரூபாய் முடிந்தால் 500 ரூபாய் மாதந்தோறும் கட்டுங்கள். 1000 ரூபாய் முடிந்தால் 1000 ரூபாய் கட்டுங்கள். 5 வருடங்கள் கட்டினால் 1000 ரூபாய் கட்டினால் உங்களுக்கு 60,000 ரூபாய் வரும். அதற்கு
அதற்கு ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸருடைய அந்த ஆண்டி வட்டியின்படி கொஞ்சம் பணம் கூட சேர்த்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை நீங்கள் எடுத்து ஒரு நம்முடைய அருகில் இருக்கிற கூட்டுறவு வங்கிகளிலே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுதலாக இருக்கும். தனியார் நிறுவனங்களில் இருக்கின்ற விளம்பரங்களை பார்த்தெல்லாம் நீங்கள் எங்கும் முதலீடு செய்யக்கூடாது. அரசோடு தொடர்புடைய நிறுவனங்களிலே முதலீடு செய்து நீங்கள் படிப்படியாக வளர வேண்டும். ஆனாலும் அன்பு பிள்ளைகளே, யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படியே நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று பிபின் சிங்குக்கும் ஜெர்லின் பிபின் சிங்குக்கும் நான் வாழ்த்து சொல்லி, அருமையான பிள்ளைகளே, இந்த நாளின் சந்தோஷம் உங்களுடைய வாழ்வுடைய நிறைவு வரைக்கும் நீங்கள் மகிழ்வாக ரத்தினபுரம் ஆலயத்திலிருந்து எங்களுடைய குடும்ப வாழ்வுடைய பயணத்தை நாங்கள் துவங்கி நாங்கள் ஆபராகாமை போட்டு கீழாகாமல் மேலே மேலே ஓங்கி வளர்ந்திருக்கின்றோம் என்ற நன்றிகளோடு ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு தருகின்ற குழந்தைகளையும் கிறிஸ்துவனுடைய அடிச்சுவட்டிலே நீங்கள் வளர்த்து சிறப்பாக வாழுங்கள், வளருங்கள் என்று உங்களுக்கு நல் ஆசைகளை இந்த ரத்தினபுரம் திருச்சபையின் சார்பாக இந்த திருச்சபையின் திருப்பணியாளர் சபைக்குழு பாடல் குழு இளைஞர்கள் அனைவரும் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்தி உங்களை ஆசீர்வதிக்கின்றோம். சர்வதல்லவர் உங்களை ஆசீர்வதித்த காப்பாக நாம் செய்வோம். ஆண்டவரும் மீட்பருமான இயேசு கிறிஸ்துவே, நாசரேத்தில் குடும்ப வாழ்வில் பங்கு கொண்டவரே, இது உமது அடியாருடைய வீட்டில் ஆண்டவரும் அரசருமாய் ஆட்சி புரியும். நீர் மனிதருக்கு சேவை செய்தபடியே இவர்களும் பிறருக்கு சேவை புரிய அருளாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் இவர்கள் கையகத்தாருக்கு உடைய வீட்டில் அன்புக்கு சாட்சியாக முடியும். பிதாவோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் ஒரே கடவுளாய் எங்களில் ஜீவித்து அரசாடுகிற ஒரு பரிசுத்த நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, கிருபையின் இவ்வளவு குலத்தை விருத்தி அடைய செய்கிற பரமபிதாவே, இந்த உமதடியார் புத்திர வாக்கியம் பெற்று உமக்கு துதியும் கனமும் உண்டாக அந்த பிள்ளைகள் கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்கு ஏற்ற சன்மார்க்கராய் வளர்ந்துவதை கண்டு கைகூடும் அல்லவும் தேவான்பும் அபிமானம் உள்ளோராய் ஒருமித்து வாழ இவ்விருவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். சர்வவல்லமையுள்ள ஆண்டவரே, நித்திய கடவுளே, எங்கள் உள்ளங்களையும் சரீரங்களையும் உமது கட்டளைகளின் வழியிலும் உமது கட்டளைகள் கிடைக்க வேலையிலும் திருப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி வழிநடத்த வேண்டும் என்று உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கும் எல்லா காலத்தும் நாங்கள் சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் பாதுகாக்கப்பட உமது வல்லமையான ஆதரவை தாரும். எங்கள் ஆண்டவர்கள் செல்வமான இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் புதுமணப்பட்டவர்களாகிய பிபின் சிங், ஜெர்லின் பிபின் சிங் இப்பிள்ளைகளோடும் 2 குடும்பங்களை சார்ந்தவர்களோடும் இந்தியமான சதாகாலம் தங்கி இருப்பதாக. சிறப்பு பாடலை வாழ்த்து பாடல் பாடும்போது புதுமணப்பட்டவர்கள் தங்கள் திருமணத்தை பதிவு செய்வார்கள். என்னை காக்க வல்லோ, காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு, காத்திடுவார் என்றுமே. காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு, காத்திடுவார் என்றுமே.
பலத்தினால் சத்துருவை வென்றே என் பயம் யாவும் நீங்கிற்று இயேசு கை தூக்கினார் முற்றுமின் உள்ளம் மாறிட்டு இயேசென்னை காக்க வல்லோ காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே காத்திடுவார் என்றுமே. என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் என் நேச மீட்பரை யார் கைவிட்டாலும் பின் செல்வேன் எனது இயேசுவை அகல ஆழ உயரமாய் எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தார் என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே காத்திடுவார் என்றுமே. நீரில்லாத நாளெல்லாம் நானாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா நீரில்லாத நாளெல்லாம் நானாகுமா நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. அமுதக்கடல் உனக்குத்தான் ஆறாமழை உனக்குத்தான் நீங்கா நிழல் உனக்குத்தான் நீ கண்மணி எனக்குத்தானே பொருந்திப்போ நீ தோளோடு மடியில் ஊஞ்சல்லாடு என் பார்வை உன்னோடு ஓம் பொம்மை கண்ணோடு பேசாமல் விண்ணோடு நாம் மிதந்து போவோம் காதாரா அடியாலோலா நான் தாங்க மாறோடு வா மிருது தேரே. அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராலே அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன், வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன். நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். கர்த்தர் நம்மை நிறைத்திருக்கிறார்.
அவர் ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆகிலும் கர்த்தருக்குள் ஸ்திரீ இல்லாமல் புருஷனும் இல்லை, புருஷன் இல்லாமல் ஸ்திரீயும் இல்லை. ஸ்திரீயானவள் புருஷனுக்கு தோன்றுகிறது போல புருஷனும் ஸ்திரீயினால் தோன்றுகிறார். சகலமும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவனோ அவன் பாக்கியவான். உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய், உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். உன் மனைவி உன் வீட்டு ஓரங்களில் கருதரும் பாட்சை கொடியை போலிருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவமர கன்றுகளை போலிருப்பார்கள். அவள் புருஷனும் அவளை பார்த்து, அநேக பெண்கள் குணசாலிகளாய் இருந்ததுண்டு, நீயோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் மேற்பட்டவள் என்று அவளை புகழுகிறார். அவள் பிள்ளைகள் எழுப்பி அவளை பாக்கியவதி என்கிறார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவார். கர்த்தர் சீயோன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பார். நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலிலும் உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய். ஜெபம் செய்வோமாக. பூவுலகின் உறவுகள் அனைத்திற்கும் இந்த காரணமாக இருக்கின்ற பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நல்ல நாளில் மங்களகரமான இந்த நல்ல நேரத்திற்காக நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு நாம் உனக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, மனக்கோலம் பூண்டிருக்கிறதான ஆண்டவரே, அண்ணன் விபிசிங்காக அன்புகள் செல்லினுக்காக சமூகத்திலே கடந்து வருகின்றோம். அந்த பிள்ளைகளை கத்தரதிகமாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று செல்கின்றோம். இரண்டு வெவ்வேறு நிலைமைகளிலே வெவ்வேறு குடும்பங்களிலே வாழ்ந்து வந்ததான அந்த பிள்ளைகளை திருமணத்தினூடாக ஒரே குடும்பமாக இணைந்திருக்கிறேன். அந்த பிள்ளைகளுடைய குடும்ப வாழ்வை கத்தரதிகமாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று செல்கின்றோம். இந்த நாளிலே நடைபெற்றதான திருமண நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் ஆண்டவருடைய தெய்வீக அருட்பிரசன்னம் வழிநடத்துதல் நிறைவாக தங்கியிருந்தபடியால் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதத்தின் பாதைகளிலே நிறைவாக வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொள்கிறாவே. இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற மகிழ்ச்சியை, சந்தோஷத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் என்றும் கண்டு உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு உதவி தர வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொள்கிறாவே. வாங்குகிறதை பார்க்கிறோம், கொடுப்பது பேருடைமை என்று சொன்னால புது வார்த்தைகளின்படி அன்பு ஒருவருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த திருமணத்திலே பங்கு பெற்றிருக்கிறதால அந்த பெற்றோர், உடன்பிறப்புகள், உற்றார் உணர்வுகள், நண்பர்கள் என்று சொல்லி அனைவரையும் கருதிகமாக ஆசீர்வதிக்கின்றோம். தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதால இந்த திருமணம் எல்லாத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி, என்னுடைய உள்ளமே உடைய பிரசாமத்தை ஸ்தோத்திரி, எல்லாத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நமது ஆண்டவரும் அருட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானவருடைய நல்லுறவும் வழிநடத்தும் ஆசீர்வாதமும் அந்த பிள்ளைகளோடும் அந்த குடும்ப வாழ்வோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்கி இருப்பதாக. ஆமென். தொடர்ந்து மண்டல் வாழ்த்து பாடல் நடைபெறும். சிக்கி தவிக்கிது மால டம்டம் மஞ்சள டம்டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம்டம் ஓல டம்டம் ஒதுக்கு டம்டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திக டம்டம் மால டம்டம் மஞ்சள டம்டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம்டம் ஓல டம்டம் ஒதுக்கு டம்டம் ஓங்கி
மத்தள டம் டம் மத்தள டம் டம் மத்தள டம் டம்
തഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നേ നെഞ്ചിൽ തഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നേ അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ പള്ളിക്കുന്നിലെ മുറ്റത്ത് കൊടപുഴിക്കങ്ങമൊരുങ്ങുന്നേ കൊമ്പൻ തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ കടുവ കണ്ണ് കലങ്ങുന്നേ വമ്പന്മാറവർ രണ്ടാളും നേരെ പാഞ്ഞതടുക്കുന്നേ കൊമ്പൻ തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ കടുവ കണ്ണു കലങ്ങുന്നേ വമ്പന്മാറവർ രണ്ടാളും നേരെ പാഞ്ഞതടുക്കുന്നേ ആവോ ദാമാരോ മുണ്ട് മുറുക്കണല്ലോ ആവോ ദാമാരോ പമ്പ് പിടിക്കണല്ലോ ആവോ ദാമാരോ മണ്ണ് പറക്കണല്ലോ ആവോ ദാമാരോ വെള്ളിടി വെട്ടുന്നല്ലോ தேன் 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 உன்னை தேடி அலைந்தேன் உயிர் தீயை அழந்தேன் சிவந்தேன் தேன் 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 என்னை நானும் மறந்தேன் உன்னை காண பயந்தேன் கரைந்தேன் என்னவோ சொல்லத் துணிந்தேன் ஏதேதோ செய்யத் துணிந்தேன் உன்னோடு சேரத்தானே நானும் மலர்ந்தேன் தேன் 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 உன்னை தேடி அலைந்தேன் உயிர் தீயை அழந்தேன் சிவந்தேன் அள்ளவரும் கையை ரசித்தேன் ஆளவரும் கண்ணை ரசித்தேன் அடங்காமல் தாவும் முந்தன் அன்பை ரசித்தேன் முட்டை வரும் பொய்ய ரசித்தேன் மோத வரும் மெய்ய ரசித்தேன் உறங்காமல் எங்கும் முந்தன் உள்ளம் ரசித்தேன் நீ சொல்லும் சொல்லை ரசித்தேன் இதழ் சொல்லாததையும் ரசித்தேன் நீ செய்யும் யாவும் ரசித்தேன் இதம் செய்யாததையும் ரசித்தேன் உன்னாலே தானே நானும் என்னை ரசித்தேன் தேன் 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 உன்னை தேடி அலைந்தேன் உயிர் தீயை அழந்தேன் சிவந்தேன் சேலையில் நிலவை அறிந்தேன் காலிலே சிறகை அறிந்தேன் கனவிலே காதல் என்று நேரில் அறிந்தேன் திருடனே உன்னை அறிந்தேன் திருடினாய் என்னை அறிந்தேன் இன்னும் நீ திருடத்தானே ஆசை அறிந்தேன் என் பக்கம் உன்னை அறிந்தேன் பல
ஜல் ஜலக்கு ஜலக்கு உன் கொஞ்சல் சொல் எதுக்கு எதுக்கு பிழிக்கெஞ்சல் ஜல் ஜலக்கு ஜலக்கு உன் கொஞ்சல் சொல் எதுக்கு எதுக்கு பிழிக்கெஞ்சல் நீ சிரிக்க சிரிக்க குட்டும் கிழிஞ்சல் வெக்கம் ஒதுக்கு ஒதுக்கு அது இடைஞ்சல் கண்ணாலே அனுப்பினாய் அஞ்சல் இரமாதி போனதென் மஞ்சள் இனி உனக்கும் எனக்கும் மொத்த காய்ச்சல் அவள் குழல் உதிர்த்திடும் இழையனை துளைத்திடும் இடைவெளி முளைத்திடும் நேரம் உயிர் அடைத்திடும் அவள் இதழ் திரட்டிடும் மழை எனில் தெரித்திடும் சுழல் என சுழற்றிடும் நெஞ்சை சோழ்த்திடும் அழகழகா அவதறிவா உயிருரிவா நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சற்றென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்மேல் பிழை நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் காதலை பொன் வண்ணம் சூடிய காரிகை பெண்ணே நீ காஞ்சனை ஓ சாந்தி சாந்தி ஓ சாந்தி என் உயிரை உயிரை நீ ஏந்தி ஏன் சென்றாய் சென்றாய் என்னை தாண்டி இனி நீதான் எந்த நந்தாரி நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சற்றென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்மேல் பிழை ஏதோ ஒன்று என்னை ஈர்க்க மூக்கின் நுனி மர்மம் சேர்க்க கள்ளத்தனம் ஏதும் இல்ல புன்னகையோ போகம் இல்ல நீ நின்ற இடம் என்றால் விலையேறி போகாதோ நீ செல்லும் வழியெல்லாம் பனிக்கட்டியாகாதோ என்னோடு வா வீடு வரைக்கும் என் வீட்டை பார் என்னை பிடிக்கும் இவள் யாரோ யாரோ தெரியாத இவள் பின்னால் நெஞ்சே போகாதே இது பொய்யோ மையோ தெரியாத இவள் பின்னால் நெஞ்சே போகாதே நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சக்கென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்மேல் பிழை நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை உன் வண்ணம் சூடிய காரிகை பெண்ணே நீ காஞ்சனை தூக்கங்களை தூக்கிச் சென்றாய் ஏக்கங்களை தூவிச் சென்றாய்
காற்றின் வீச்சு வேறு. நெல்லென்று நீ சொன்னால் என் காலம் நகராதே. நீ சூடும் பூவெல்லாம் ஒருபோதும் முதிராதே. காதல் என கேட்கவில்லை, கேட்டாரது காதலில். என் ஜீவன் ஜீவன் நீதானே என தோன்றும். ஏன் இதயம் உடைத்தாய் நொறுங்கவே. என் மறு இதயம் தருவேன் நீ உடைக்கவே. நேரம் கண் பார்த்து கந்தலாகி போன நேரம் ஏதோ ஆச்சு. வானம் தீண்டி வந்தாச்சு. அப்பாவின் திட்டு எல்லாம் காற்றோடு போயே போச்சு. ஒசானா என் வாசல் தாண்டி போனாலே. ஒசானா வேறொன்றும் செய்யாமலே நான் ஆடி போகிறேன், சுக்கு நூறாகிறேன். அவள் போன பின்பு எந்த நெஞ்சை தேடி போகிறேன். வாழ்வுக்கும் பக்கம் வந்தேன், சாவுக்கும் பக்கம் நின்றேன். ஏனென்றால் காதல் என்பேன். Everybody wanna know I feel like I really wanna be here with you. It's not enough to say that we are made for each other. It's love that is Hosanna true. Hosanna be there when you're calling out my name. Hosanna feeling like my whole life has changed. I never wanna be the same. It's time we rearrange. I take a step, you take a step, and me I'm calling out to you. Hello. மணநாள் 25/9/2023 திங்கட்கிழமை. மணயிடம் CSC சர்ச்சுடன் இல்லற வாழ்வில் கலந்த இனிய மணமக்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்து வார்த்தைகள். வரிசையில் நின்று வாழ்த்துகின்ற இனிய இல்லற பயணம் தொடங்கும் இனியவர்களை, பண்பாளர்களே, பல்லாண்டு வாழ்க. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியால் உங்கள் வாழ்வில் நிறைந்த காலம் சில மாதம்தான். காலம் கடந்தால் வசந்தம் மலரும். இரவு சூழ்வதில் சில நாளிகைதான். சூரியன் உதித்தால் விடியல் பிறக்கும். முயற்சி முடக்குவதில் சில நேரம்தான். நீடிய வெற்றி வீரர்களால் இல்லம் என்னும் சாம்ராஜ்யத்தில் அடியெடுத்து வருகிறீர்கள். எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியோடு மற்றற்ற ஆசையை பெற்ற இயேசுவின் துணையோடு மின்னலின்றி இனிதை வாழ்க. அன்பு உங்கள் கடுமையாகட்டும். கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு துணையாகட்டும். அன்புடன் வாழ்த்தும் இளைஞர் இயக்கம் புனித ஜோர்ஜ் ஆர்த்தடாக்ஸ் தேவாலயம் காலனி. துளிகள் தூருதே, நனையாமல் என்ன செய்வேன்? மலர் வனம் மூடுதே,
மதுரமும் ஊறுதே தொலையாமல் எங்கே போவே முகில் போல பெண் பஞ்சாய் மிதக்கின்ற என் நெஞ்சை எதை செய்து மீட்பேன் எவர் சொல்லி கேட்பேன் கடல் போன்ற கண்ணாலே எதை வாரி சென்றாளே இழந்தேன இன்று இருந்தாலும் நன்று அனல் மேலே கொஞ்சம் புனல் மேலே கொஞ்சம் தடுமாறி நிற்கும் என் நெஞ்சம் மழை வர போகுதே துளிகளும் தூருதே நனையாமல் என்ன செய்வேன் மலர்வனம் மூடுதே மதுரமும் ஊறுதே தொலையாமல் எங்கே போவேன் கரு கரு கண்களால் கயல் விழி கொள்கிறார் வலித்தாலும் ஏதோ சுகம் ஏதோ சுகம் குடிவிடும் கன்னத்தில் குடியிரு என்கிறார் விலையில்லா ஆயுள் வரம் தூங்கும் மேகத்தில் கணக்காடும் நேரத்தில் அவள் தானே வந்தாள் அணைக்காமல் சென்றாள் இவை ரெண்டு மூடாது உறக்கங்கள் வாராது அதை காதல் என்றால் அவள் தானே தந்தாள் நடந்தாலும் முன்னே கடந்தாலும் பின்னே மனமெங்கும் அவள் ஞாபகம் பட்டாம்பூச்சி பூவை தேடும் மழை என்றால் மண்ணை தாரே வந்து சேரும் கண்ணை கட்டி விட்டால் கூட பட்டாம்பூச்சி பூவை தேடும் மழை என்றால் மண்ணை தாரே வந்து சேரும் எந்த பக்கம் நிற்கின்றாயோ அந்த பக்கம் கண்கள் போகும் முன்னும் பின்னும் நீ நடந்தால் ஊஞ்சாடும் சுடலும் மயில் என் தோளில் சுகமாய் புரளும் பார்ப்பேன் மழை வர போகுதே துளிகளும் தூருதே நனையாமல் என்ன செய்வே மலர்வனம் மூடுதே மதுரமும் ஊறுதே தொலையாமல் எங்கே போவே போல மென் பஞ்சாய் மிதக்கின்ற என் நெஞ்சை எதை செய்து மீட்பேன் எவர் சொல்லி கேட்பேன் கடல் போன்ற கண்ணாலே எதை வாரி சென்றாளே இழந்தேனே இன்று இருந்தாலும் நன்று அனல் மேலே கொஞ்சம் புனல் மேலே கொஞ்சம் தடுமாறி நிற்கும்